آپ کی جو بہو ہے وہ آپ لائی تھی یا آپ کے بیٹے نے لو میرج کی تھی؟ نہیں میں لائی تھی اپنی پسند سے. اپنی پسند سے لائی تھی؟ لائی ہوں کیونکہ الحمدللہ میرے بیٹے کے ساتھ ہے ابھی بھی. ہاں پسند سے لائی تھی. لیکن دیکھیں آپ اب ہر کسی کے ذہن کو اپنے مطابق نہیں چلا سکتے اور ہر کسی کو آپ اپنے مطابق نہیں چلا سکتے. شادی ایک کمپرومائز ہے جہاں دو میاں بیوی جب ایک ہوتے ہیں تو ان میں بھی بہت چیزوں میں تضاد ہوتا ہے. تو سسرال تو پھر بہت ہی ایک بڑی بات ہے نا. میاں بیوی کا ریلیشن, میری ماں کہا کرتی تھی میاں بیوی کا ریلیشن ایسا ریلیشن ہے جس میں 100 دفعہ نفرت ہوتی ہے, 100 دفعہ محبت ہوتی ہے. جب نفرت ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ شکل نہیں دیکھیں گے, جب محبت ہوتی ہے تو ایک بال بھی نہیں گزر سکتا بیچ میں سے. لیکن آپ کہا جاتا ہے لیکن باقی ریلیشن جو ہوتے ہیں نا وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے, تو اس کے لیے ہر طرف سے مضبوطی چاہیے, وہ ہر طرف سے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا پڑتا ہے. تو جو ماں ہوتی ہے نا وہ تو ڈالتی ہے اپنے بیٹے کی خاطر, وہ تو ڈالے گی, وہ تو ہر طرف سے ڈالے گی. لیکن ہر کسی کی زندگی کے کچھ اصول ہیں, کچھ زاویے ہیں, کچھ باؤنڈریز ہیں, کچھ اس کی زندگی کا ایکسپیرینس ہے, کچھ اس نے زندگی میں جو اسٹرگل کی ہے وہ شاید اس جگہ سے گزر کر آئی ہے تو اس جگہ پر بیٹھی ہے. آپ مجھے آج سے 20 سال پہلے اس طرح سے سیٹ پر بٹھا کر اپنے 20 منٹ نہیں دے سکتے تھے مجھے. 20 سال پہلے تو میں بھی خیر انڈے میں تھا, بہت چھوٹا تھا. چلیں آپ تھے, لیکن جب میں کچھ نہیں تھی تو مجھ پر آپ اتنا ٹائم ضائع نہیں کر سکتے تھے. میں نے وہ ٹائم گزار کر, وہ ٹائم بھٹی میں کیا کہتے ہیں ہارڈ ٹائم گزار کر, الحمدللہ میں نے شوبز میں کوئی ہارڈ ٹائم نہیں گزارا, لیکن ٹائم گزار کے آپ یہاں بیٹھتے ہیں, آپ اپنی پہچان بناتے ہیں. آپ نے شوبز میں کوئی ہارڈ ٹائم نہیں گزارا؟ میں نے نہیں گزارا شوبز میں. رکھا مل گیا پلیٹ میں. میں کہتی ہوں مجھے ایسا لگا ہے مجھے ہر چیز پلیٹ میں ملی ہے. ہاں ریٹرن میں نے کیا دیا, آپ یا آج کل کی لڑکیاں اور لڑکے بھی سن لیں, ریٹرن میں پنکچویلٹی دی, کمٹمنٹ دی, اپنا ٹائم دیا, اپنی اس فیلڈ سے محبت دی اور سب کو رسپیکٹ دی, اور بدلے میں نے یہ شہرت, عزت اور دولت کمائی ہے. یہ سب کچھ دینا پڑتا ہے, پھر یہ 3 چیزیں آپ کو ملتی ہیں. اچھا جی. آپا کہا جاتا ہے کہ بیوی مشیر ہوتی ہے اپنے شوہر کی. جی, وہ مشورے دے کے بالکل اس کو اٹھا بھی سکتی ہے, زمین کے نیچے بھی لے جا سکتی ہے. تو آپ کے بیٹے کی بہو, مطلب جو بہو ہے جو آپ پسند کر کے لائی ہیں, اس نے آپ کے بیٹے کو صحیح مشورے دیے؟ دیکھیں میں اس معاملے میں بھی اس کے مشورے, اس نے میرے بیٹے کو مشورے دیے ہوں, میرے بیٹے نے وہ مشورے نہ مانے ہوں تو تھوڑا سا نقصان ہوا ہو, یا میرے بیٹے نے اسے مشورے دیے. تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, صحیح ہے, لیکن جو ٹائم ہم گزار کر آئے ہیں, میں کہتی ہوں وہ ٹائم تو آپ گزار کر وہاں تک آئیں جہاں آپ کی بات کی ویلیو اور ورتھ بنے. آپ کو میں اپنے بیٹے کی بات کر رہی ہوں, آپ کو ایک ٹائم پیریڈ گزارنا پڑتا ہے, پھر آپ کی لفظوں کی, آپ کی باتوں کی وہ ویلیو ورتھ بنتی ہے پروف کرنے کے بعد. ایک شعر ہے آپا کہ تیر کھا کے دیکھا جب کمی گاہ کی طرف, کچھ اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. آج اگر میری بیوی میری ماں کے خلاف ورغلائے مجھے, میں تو نہیں سنوں گا. میں کہوں گا who the hell are you یار. یہ جو آپ نے کہی بات کہ تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے, بالکل فولا نے درست بات کہی ہے. تو پھر بھی کوئی چانس نہیں ہے. کیا پھر بھی کوئی چانس نہیں ہے ماں کے ساتھ, کسی کا بھی مقابلہ نہیں ہے. کہتے ہیں استاد اور ماں کے ساتھ تو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے نا. استاد نے آپ کو اس دنیا میں چلنا سکھایا اور ماں نے آپ کو اس دنیا سے آگے کی آخرت تک پہنچایا. تو اس لیے ان 2 لوگوں کے ساتھ تو آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اچھا آپا, آپ عورتوں میں زیادہ مقبول ہیں, حالانکہ اداکارائیں تو مردوں میں زیادہ مقبول ہوتی ہیں. یہ ایک عجیب سی بات ہے, لیکن آپ کی فین فالوئنگ عورتوں میں زیادہ ہے. یہ میرا زاویے سے دیکھا تو میں آپ کو بتاؤں, لوگ مجھے ایسے محبت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ ہمیشہ ہمارے
लाउंज का हिस्सा रही हैं पिछले 40 साल से। अच्छा, कभी हमारे मर्द देखते थे टीवी तो खबरनामे में आप नजर आती थी, घर के मर्द 9 बजे बैठ जाते थे देखने। लॉन्ज नहीं, आजकल बेडरूम का हिस्सा हो ठीक है, गया। हाँ आजकल तो लाउंज तो खत्म हो गया जी, लॉन्ज वाला चैप्टर ये खत्म, भी बेडरूम। और मैं ये भी एक वॉशरूम में, डिजास्टर है, ये भी एक डिजास्टर है। मैं वॉशरूम में, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग मेरे टोटे वॉशरूम में बैठे हुए, कमोड में बैठे हुए देखते हैं। हाँ, ये भी तो ये भी एक डिजास्टर है। जब आपका टीवी जो है लाउंज से बेडरूम में चला गया ना, तो लाउंज की रौनक खत्म हो गई है। आप तो लोगों की बेडरूम तक भी तो एक्सेस हो गई, ये भी तो देखे। हाँ, लोगों के बेडरूम में घुस गए आप लोग। हाँ चले खैर। तो क्या बात कर रही थी मैं? तो वो आप मकबूलियत पे बात कर रही थी। मकबूलियत। तो तब खबरें सुना करते थे सब, एक सियासतदान से लेकर एक रेड़ीबान 9 बजे बैठ जाता था, खबरनामा सुना करता था। और उसके बाद जब मैं सास बहू के मसले लेकर ड्रामों में आई, तो ये तो घर घर की कहानी है, हर कोई रिलेट करता है। हर घर में ड्रामे कहाँ से बन रहे हैं? ड्रामे घरों की कहानियां हैं, वही ड्रामे। अब मुझे कोई कहता है, पहले कभी मैं भी कहा करती थी कि यार ये क्या, फिर वही टॉपिक, आपने फिर वही स्क्रिप्ट भेज दिया, सास बहू। मुझे नहीं करना ये ड्रामा। लेकिन हट के आप कोई ड्रामा करते हैं ना, तो हार्डली कोई ड्रामा हिट होता है। अच्छा, क्योंकि लोगों की जिंदगियों से रिलेट नहीं करता। ये रिलेट करते हैं जी सास बहू के मसले, लेकिन टेस्ट डेवलप भी तो करना पड़ता है ना ऑडियंस का। ये तो हाँ, फिर लेकिन बात ये है, अगर ऑडियंस नंग धड़ंग चीज देखना चाहेगी तो क्या हमारी इंडस्ट्री, प्रोडक्शन हाउस ने कमाना भी तो है, उन्होंने कमाना है तो लगाना है ना, तो वो यहीं से कमाएंगे ना। हार्डली कोई 2-4 ड्रामे बनते हैं जो कि जिनकी इतनी रेटिंग नहीं आती। जहाँ सास बहू का मसला है वो रेटिंग आएगी। लेकिन बेस पैसा जिस पे है ना, जो पैसे को सोच के ड्रामा बना रहा है, वो फिर कामयाबी कैसे हासिल करेगा? कंटेंट को सोच के बनाया जाए ना ड्रामा। अल्लाह मालिक है, इतनी अपने अंदर हुब पैदा करे कि यार अल्लाह मालिक है, ये स्क्रिप्ट जो है बड़ी पावरफुल है, मैं पैसे को नहीं सोच रहा। ये प्रोड्यूसर अपने अंदर जुर्रत पैदा करे ना। प्रोड्यूसर ने भी तो खाना है, मुझे बताएं। प्रोड्यूसर ने अपना प्रोडक्शन हाउस भी तो चलाना है। और हमारे बड़े बड़े जुर्रतमंदाना प्रोड्यूसर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत जुर्रतमंदाना है। अगर 4 ड्रामे वो रेटिंग के लिए बनाते हैं ना, तो एक ड्रामा वो मुआशरे की इस्लाह के लिए भी बनाते हैं। लेकिन अब कोई इस्लाह वाला कोई ले भी तो सही। मसलन कई ड्रामे हैं। कौन सा ड्रामा जो इस्लाह वाला और ना चला? मैं आपको बताऊं, आपके जब ड्रामे चलते हैं ना, पीटीवी के चला करते थे, तो आखिर में एक मॉरल होता था, मॉरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, वो आज भी है, लेकिन लोगों के दिमागों में इतना भूसा भर गया है, या आप समझें कि इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई है, मुआशी बदहाली इतनी हो गई है कि वो तो सोचते ही नहीं कि इसमें इस्लाह का पहलू क्या है। हमारे प्रोड्यूसर तो बनाते हैं इस्लाह। अगर कहीं कहीं मैं बुरी सास हूँ तो आखिर में मेरा बुरा अंजाम है, आप वो भी तो देखें। आप वो नहीं देख रहे। अगर कहीं बहू चालाक है, शातिर है, घर तोड़ रही है, उसका भी आखिर में अंजाम होता है, उसको अपनी औलाद से ये सब कुछ सहना पड़ता है। क्योंकि दुनिया, हर चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, आप कारमा चेंज नहीं कर सकते। मकाफाते, ये दुनिया मकाफाते अमल है। पहले तो कहा जाता था कि आप इधर बोएंगे अगले जहान में काटेंगे। भाई अगला जहान किसने देखा है? नहीं, आप यहीं बोएंगे यहीं काटेंगे। यही होता है। तो ये तो समझने की बात है ना, आप समझें भी। आप ड्रामा सिर्फ देखें ना, उसको समझें भी कि उसका एक एंड है। एंड के बगैर कोई ड्रामा, मैं अगर बुरी सास बनी हूँ तो मेरा अंजाम हुआ है बुरा, मैंने रो रो के माफियाँ मांगी हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं मांगी। आप यकीन करें, ये मकाफाते अमल वाली बात मुझे याद आई। नाज़िमाबाद का एक वाक़या है कि एक बेटे ने बाप पे हाथ उठाया था एक चौक पे जी, और आप अल्लाह का करना ऐसा देखें कि उसी चौक पे वो अपने बेटे से पिटा था। ये मकाफाते अमल है। मकाफाते अमल, एक बेटा अपने बाप को मार के, जिंदा बाप को समंदर पे ले गया कि इसको तो मैं आज ना इसमें फेंक के आऊँगा, ताकि ये हमारी मियाँ बीवी की ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहा है। वो जहाँ फेंकने लगा, उसके बाप ने कहा कि ना ना बेटा, इधर ना फेंकना, आगे फेंको, यहाँ मैंने अपने बाप को फेंका था। अल्लाह अकबर। तो कारमा है कारमा। क्या बात है।